محترم مکرم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سبوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ حضرات محترم، آج کے وقت میں عمرہ کرنا ایک فیشن بن چکا ہے۔ لیکن مانیے، عمرہ لوگ آج کے وقت میں جس طریقے سے کر رہے ہیں، لوگ عمرہ میں جا رہے ہیں، پوری کی پوری بستی، پوری گاؤں ٹولہ، یہاں تک کہ فیملی کے ساتھ میں، اچھی بات ہے جانا، بہت اچھی بات ہے۔ گنبد خضرا بیت المقدس کی زیارت کرنا ہر کسی کی نصیب میں نہیں ہے۔ جسے میرے آقا چاہتے ہیں وہی گنبد خضرا کی زیارت اسے نصیب ہوتی ہے۔ بہرحال بہت اچھی بات ہے، لیکن جو عمرہ میں جا کر، مدینہ شریف، مکہ شریف میں جا کر سیلفی اٹھاتے ہیں اور یہاں تک کہ ویڈیو بناتے ہیں، وہ ایسی جگہ جو پاک پوتر، جہاں پہ فرشتے آیا کرتے ہیں صبح و شام، اس جگہ پہ آپ جا کر سیلفی اٹھانا اور ویڈیو لینا، آپ اٹھا کر سوشل میڈیا میں ڈالنا، اس سے آپ کیا دکھانا چاہتے ہیں، کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ حضرات، کیا کہا جائے؟ اسی لیے میں کہتا ہوں، آج کے وقت میں صفوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، آج کے وقت میں عمرہ جانا ان لوگوں کے لیے جو اس طریقے سے خیال رکھتے ہیں، جا کر طرح طرح کی جو سوشل میڈیا میں اپنا ویڈیو پوسٹ کرتے ہیں، ان کے لیے فیشن بن چکا ہے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ افسوس کی بات ہے، بتاؤ، جہاں پہ فرشتوں کے سردار اور جہاں پہ ہمارے بزرگان دین جایا کرتے بڑے ادب کے ساتھ، وہ ایسی جگہ ہے، پھر وہاں پہ اس طرح کی حرکت، اب اسے کیا دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں، کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے، مفتی شہریار صاحب قبلہ نے جو باتیں کہی ہیں، مجھے لگتا ہے ہم سبوں کو سننا بے حد ضروری ہے۔ پہلے آپ ویڈیو سن لیجئے، لیکن مانیے آپ سبوں کے لیے ویڈیو ہے، یہ پیغام بہت بڑا پیغام ہے، ایسے ہم سبوں کو سننا بے حد ضروری ہے۔ ویڈیو سن لیجئے، اس کے بعد پھر کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، میری بات بھی آپ سن کر جائیے گا، پورا ویڈیو دیکھ لیجئے۔ ملے گا۔ لوگ 10 لاکھ روپے خرچ کر کے گئے، وہاں سیلفی لے کے آ گئے، فوٹوگرافی کر کے آ گئے، سمجھ رہے ہیں اس کا حج چوپٹ ہو گیا۔ وہ وہاں ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر ہے، تو ایک گناہ بھی 1 لاکھ کے برابر ہے۔ وہ لوگ اپنی خیر منائے، جو عمرہ کے لیے گئے ہیں، اب وہاں سے پوسٹ بھیج رہے ہیں، وہاں سے سیلفی بھیج رہے ہیں، وہاں سے فیس بک پہ اپنی تصویریں شیئر کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں کیا دماغ چوپٹ ہو گیا، الٹا پلٹا سارا کام ہو رہا ہے۔ اب جبکہ وہ یہی آ کے بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں کہ صاحب ادب کا ہیست زیر آسمان از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزید ایجا، یعنی حضور کا دربار وہ مقدس دربار ہے جہاں 1,40,000 فرشتے روزانہ آتے ہیں سلام پیش کرنے کے لیے، اور جو چلے گئے دوبارہ نہیں آئیں گے۔ اور پھر ادب کے ساتھ حاضری دیتے ہیں کون؟ سید الطائفہ، جو اولیاء صالحین کے گروہ کے سردار ہے جنید بغدادی، وہ سانس روک کر حاضری دیتے ہیں تاکہ سانس چلنے کی آواز بھی حضور کے کان تک نہ پہنچے۔ یہ ادب کی جگہ ہے جہاں جنید جیسے بزرگ، بایزید بستامی جیسے بزرگ سانس روک کے حاضری دیتے ہیں، اور یہ وہاں سے سیلفی شیئر کر رہے ہیں۔ اس لیے آج تو سرکار تاج الشریعہ کی بڑی یاد آتی ہے کہ حضور کچھ دن اور آپ بحیات رہ گئے ہوتے تاکہ یہ خرافات ختم ہو گیا ہوتا، لیکن آپ چاہے پردہ فرما گئے ہیں، لیکن آپ کے غلام حاضر ہیں۔ لوگ مانے یا نہیں مانے، مگر جو حرام ہے اس کو بولا جائے گا، لوگ مانے یا نہ مانے، جو غلط ہے اس کو غلط کہا جائے گا۔ اس لیے آج بھی بہت سارے لوگ منہ دیکھی باتیں کرتے ہیں، دوسروں کی منہ دیکھی منہ بھرائی کا کام کرتے ہیں، مگر جو مسلک اعلی حضرت کا وفادار سپاہی ہے وہ منہ دیکھ کے بات نہیں کرتا ہے، وہ شریعت کے چیپٹر کو دیکھ کے بات کرتا ہے، وہ قانون اسلام دیکھ کے بات کرتا ہے۔ میں کہا تھا ایک بار لکھنؤ میں، آج اگر کچھ مجلسیں بچی ہوئی ہیں، میں نے تو ایسے پیر صاحبان کو دیکھا جس کے ارد گرد اس قدر ویڈیوز،
इस कदर कैमरास लगे हुए हैं जैसे कोई बम्बई का एक्टर आ गया हो और चारों तरफ से मुंबई का फोटोग्राफर उसकी फोटोग्राफी ले रहा हो। निकाह की महफिल में 5 लोग मौजूद हैं, फोटोग्राफर 50 की तादाद में मौजूद है, 50 की तादाद में मौजूद है। मस्जिदों को भी लोगों ने नहीं छोड़ा, मस्जिदों को भी इन आले लहवो लईब से लोगों ने भर दिया, जलसो जुलूस को आले लहवो लईब से भर दिया। मैं कहना चाहता हूं, अभी अगर कहीं कुछ बोलने वाला है, आलिम के जिम्मे है पैगाम सुना देना। किसी की गर्दन में चादर डाल के मस्जिद घुसाना या न किसी नबी पे फर्ज था, न किसी नबी के गुलाम आलिम पे फर्ज है। अंबिया कराम भी सिर्फ अल्लाह का पैगाम सुना देते थे, बाकी उसी करोड़ों में से 2-4 लोग खींच के ईमान लाते थे, कलमा पढ़ते थे। और यही काम अंबिया के वारिसीन नाइबीन पर है कि आप अच्छे अंदाज में कुरान पढ़ के सुना दें, मुस्तफा की हदीस पढ़ के सुना दें, लोगों को इस्लाम का कानून बता दे। बस इतना ही आपका काम है। वमा अलैना इल्लल बलाग, यानी हमारे ऊपर में सिर्फ पहुंचा देना, यही है। किसी की गर्दन पकड़ के, किसी का कैमरा तोड़ करके उसको कहना खबरदार ये हराम है, भागो यहां से, ये हम पर जरूरी नहीं है। हम पर सिर्फ इतना है कि बता देना है कि ये गलत है, बता देना है ये हराम है, बाकी इसके जिम्मेदार वो हैं। मैं कहूंगा नमाज पढ़ो, नमाज एक वक्त की छोड़ना हराम है। अब सामने वाला बंदा बोलेंगे अपनी पढ़ो, हम नहीं पढ़ेंगे, तुम क्या करेगा, तुम क्या करेगा, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं कहूंगा साहब उम्रा क्यों शौक की उम्रा कर रहा है, हज क्यों नहीं करता है? हज फर्ज है, उम्रा फर्ज नहीं है। अब हज फर्ज अदा हो गया, ये 50 बार उम्रा क्यों कर रहा है? उम्रा में जो 1 लाख रुपए खर्च होते हैं, उस 1 लाख रुपए से किसी गरीब को दे दे, गरीब की बेटी की शादी करा दे, किसी बीमार का इलाज करवा दे। 50 उम्रा में वो सवाब नहीं मिलेगा जो एक बंदे मोमिन की बीमारी के इलाज कराने में मिल जाएगा। क्योंकि मर्दे मोमिन की जरूरतें पूरी करना, उसकी हाजत रवाई करना, मुश्किल कुशाई करना, ये बहुत बड़ा काम है। 10 साल के एतकाब से बेहतर है एक मुसलमान के काम आ जाना। इस्लाम ने जितना ज्यादा जोर अखलाक पे दिया है, नमाज रोजे हज ज़कात, ये तो पिलर है जिस पर इस्लाम की इमारत खड़ी रहती है। लेकिन इस्लाम का हुस्न अखलाक है, इस्लाम की ब्यूटी अखलाक है कि कैसे मुझे समाज में रहना है, कैसे मुझे अपनी बीवी से डील करना है, कैसे मुझे अपने बच्चों से सुलूक करना है, कैसे मुझे अपने पड़ोसियों से सुलूक करना है, बहैसियत बीवी, बहैसियत शौहर, बहैसियत औलाद, बहैसियत वालिदैन, बहैसियत पड़ोसी, बहैसियत रिश्तेदार कैसे जीना है, बहैसियत हाकिम कैसे जीना है, और बहैसियत महकूम कैसे जीना है। ये सारी बातें गाइडलाइंस हुजूर ने डिटेल्ड वे में खोल खोल कर बता दी है, साफ वाज़ेह तौर पर। यही वजह है कि हिंदुस्तान का एक हिंदू स्कॉलर, वो मुस्तफा की सवाने का मुताला करने के बाद वो अपने ज़मीर के जज्बात को अल्फाज की शक्ल देते हुए कहा, ऑल दीज मैग्निफिसेंट रोल्स इन दीज डिपार्टमेंट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ही इज अलाई के हीरो। वो कहते हैं कि दुनिया मोहम्मद अरबी को नहीं समझ पाई है। हुजूर ने जीवन के हर क्षेत्र में जो हमारी नेतृत्व की है, हमारी रहनुमाई की है, जो हमें मार्गदर्शन दिखलाया है, उसको देखने के बाद मैं कह सकता हूं इस रुए जमीन का एक लाजवाब इंसान, अब करी शख्सियत अगर कोई है तो मोहम्मद अरबी की जाति की रानी है। यह डॉक्टर रामकृष्ण जो एक गैर मुस्लिम, एक हिंदू बरहमन है, उन्होंने कहा है बेशुमार लुच्चे लफंगे कम पढ़े लिखे लोग मेरे पैगंबर के खिलाफ बोलते हैं, उसकी बातों को उस बातों पे कान नहीं धरना, उनकी बातों को खातिर में नहीं लाना। पढ़े लिखे लोगों ने जो नबी की तारीफ कह दी, जो अपना दिल निकाल के रख दिया है, उसको बयान कीजिए, उसको लोगों के सामने बयान कीजिए, दरो दीवार में उसको लिख दीजिए। हज़रात मोहतरम, आप सबों ने सुना मुफ्ती शहरियार साहब किबला ने जो जो बातें की, आप सबों ने सुना जाना। लेकिन मानिए जो बातें उन्होंने कही है, यकीन के साथ मैं कहता हूँ, हज़रात मोहतरम मुफ्ती शहरियार साहब ने जो बातें कहीं, यकीन मानिए बिल्कुल आज के दौर में फिट बैठती है वो बातें। क्योंकि लोग आज उम्रा कम करते हैं, टूर ज्यादा करते हैं, वहां जाकर सेल्फी और वहां जाकर वीडियो अपलोड करना, तरह तरह की चीजें दिखाना। आप दिखाना चाहे तो आप यहाँ भी रहकर कुछ भी दिखा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वहां पे ऐसी जगह जाकर आप क्या दिखाकर साबित करना चाहते हैं? यही तो मुफ्ती शहरियार साहब कह रहे हैं। जबकि आप पे हज फर्ज है, उम्रा नहीं। उम्रा ये मुस्तहब में से है। अब हज छोड़े हुए हैं, हज नहीं कर रहे हैं। अब लाखों, अब
मुस्तहब और सुन्नत अदा करें, कोई मतलब नहीं, लेकिन फर्ज आपने अदा किया है तो ये काबिले मुबारक है। लेकिन आप हज छोड़े हुए हैं और चले हैं उम्रा 50 मरतबा, 10 मरतबा, क्या मतलब है? और जाकर फिर इस तरीके से